Hello everyone, welcome you all on your channel Ravneet Study Corner. So as you all know that we are doing solid state physics or you can say condensed matter physics, and today is our fifth lecture of condensed matter physics. अगर तुसी पहले lecture cover नहीं किया तो playlist में जाके पहला CMP दे पहले lecture cover करो so that थोड़ा syllabus एक row ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ रहे and थोड़ी preparation ਵਧੀਆ ਹੋਏ. So as you all know that we have covered our topics till scanning एंड ट्रांसमिशन इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सो इत्थों तक साडे जिहड़े टॉपिक है क्लीयर हो गए ने. सो अज का जिहड़ा साडा टॉपिक है दैट इज़ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, जिन्हां विच कंडक्टर्स आएंगे, इंसुलेटर्स आएंगे और सैमी कंडक्टर्स आएंगे. आई होप तुहानूं ये थोड़ी प्रैपरेशन विच हैल्पफुल रहेगा. सो अज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सो वॉट एक्चुअली बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड इज़. सो सब तो पहला बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स अगर असी गल करिए तो इट इज़ टेलिंग अस अबाउट द थिंग दैट इज़ बैंड. सो अ बैंड क्रिएट हो जाता है फॉर कंडक्शन और कैन से इंसुलेशन, या फिर मतलब जो कंडक्शन होनी होंगी है या कंडक्शन नहीं हो पाती. सो वो किहड़े रीजनस होंगे है सॉलिड्स विच, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਟੂਡੇ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੋਜ਼ ਫੈਕਟਰਸ ਔਰ ਟੌਪਿਕਸ. ਸੋ ਅਗਰ ਬੈਂਡ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਸੋਲਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਾਈਕ ਸਿਲੀਕॉन. ਸੋ ਸਿਲੀਕॉन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰਬਿਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਸਿਲੀਕॉन ਦਾ. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੀਕॉन ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਸਿਲੀਕॉन ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 14, ਰਾਈਟ. सो 14 होंगे एटॉमिक नंबर. सो अगर यदि मैं कॉन्फिगरेशन लिखा तो इट विल बी लाइक 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p2. सो जो 3s2 and 3p2 है ना, ये कॉज बनता साडा कंडक्शन का या फिर इंसुलेशन का इस केस विच. सो कंडक्शन और इंसुलेशन का अगर ये कॉज बनता है ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ these are the 4 electrons that are available in third shell. ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ? 1 2 3 4 5 6 7 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ. 2s2 ਔਰ 2p6 ਫਿਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ 1s2 ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸੋ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥਰਡ ऑर्बिटल. सो थर्ड ऑर्बिटल अगर कॉज हैगा कंडक्शन का. सो किस तरह कॉज हैगा कंडक्शन का, लेट्स डिस्कस दैट. सो अगर असी गल करते हैं दीज आर द वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स विच आर रिस्पोंसिबल फॉर कंडक्शन. सो कंडक्शन लिए अगर रिस्पोंसिबल हैगी है इलैक्ट्रॉन. सो जिहड़ा मतलब एक तो हैगा नहीं है वैलेंस इलैक्ट्रॉन. सो ਜਦੋਂ मतलब 2-3 ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1-2 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਸਿਲੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ऑर्बिटल ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ नहीं. सो लॉट्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट देयर. सो अगर मैं कंसीडर करा ये मेरा इन्ने ऑर्बिटल मेरे को प्रेजेंट है एक सैट मैं कंसीडर कर लिया. ओके, सो लेट्स कंसीडर अ काइंड ऑफ सेट in which there is a 5 different sets of orbitals 1 2 3 4 and 5. सो ये जोड़ा वैलेंस इलैक्ट्रॉन है ये बैंड किस तरह क्रिएट हो रहे हैं. सो वो बारे फर्स्ट ऑफ ऑल गल करते हैं. जदों ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ मतलब सिलिकॉन के एटम्स प्रेजेंट है ने. सो विदाउट रिपल्शन या विदाउट अट्रैक्शन थोड़े ना वो प्रेजेंट ने. अगर वो एक सैट विच बाउंडड ने और प्रेजेंट ने स्टेबली तो देयर आर रिपल्शनस एज वैल एंड अट्रैक्शनस एज वैल. सो रिपल्शनस किन्हां विच होणगियां? ऑफ कोर्स जिन्हां दा चार्ज सेम है. सो दीज आर द इलैक्ट्रॉन्स एज यू कैन सी हियर. दीज आर द इलैक्ट्रॉन्स जिन्हां करके रिपल्शन हो रही है. सो ये रिपल्शन कॉज कर रहे हैं. सो रिपल्शन जोड़े इलैक्ट्रॉन्स उन्होंने रिपल्शन कॉज हो रही है. सिमिलरली हीयर. सो रिपल्शन कॉज होने तो बाद
ऑफ कोर्स अगर रिपल्शन है तो अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो मतलब कलैप्स कर जाएगा, बट देयर इज़ अट्रैक्शन एज वेल। हुण अट्रैक्शन किना किना विच होगी, अट्रैक्शन विल बी ए बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलैक्ट्रॉन ऑफ अनदर शैल। सो इत्थे जिवें तुसीं देख सकते हो रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों चीज़ां प्रैजेंट हैगियां, मतलब बैलेंस कर रहे हैं, रिपल्शन भी हैगी है, अट्रैक्शन भी हैगी है। सो सारा सिस्टम बैलेंस हो रहा है, एक बैलेंसड सिस्टम विच एग्जिस्ट करता है। ओके, सो जे बैलेंसड सिस्टम विच एग्जिस्ट करता तो फिर की होगा, फिर कुछ इस तरह का साढ़े कोलों सिस्टम क्रिएट होगा कि एक सिंपल जोड़ा हैगा है सिलिकॉन का एटम वो प्रेजेंट नहीं है, बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है और सारे जोड़े है एक बैलेंसड वे विच प्रेजेंट है। सो नैक्सट कि अगर मैं हुण वेखदी हाँ कि जोड़ा साडा वेलेंस इलैक्ट्रॉन्स है, सो वो ही आपस में एक रिपल्शन अट्रैक्शन करके एक बैंड क्रिएट कर लेंगे हैं, दिस काइंड ऑफ बैंड, एक बैंड क्रिएट हो जाता है। सो एनर्जी घट हैगी है, सो अगर मैं एनर्जी प्रोवाइड करती हाँ, सो अगर मैं एनर्जी प्रोवाइड करती हाँ एक वेलेंस बैंड बन जाता है। सो अगर मैं एनर्जी प्रोवाइड करती हाँ तो की होगा, एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड इन एनी वे, लाइक थर्मली इलैक्ट्रिकली। ओके, सो अगर मैं एनर्जी प्रोवाइड करती हाँ तो ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕੁ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੇਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਅਬਵ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਐਨਰਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਦਾ ਲੈਫਟ ਆਊਟ ਐਨਰਜੀ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਚੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੇਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹ, कंडक्शन बैंड चो। सो दिस बैंड इज़ रिस्पोंसिबल फॉर कंडक्शन, मतलब अगर वेलेंस बैंड तो कंडक्शन बैंड विच जा रहे हैं इलैक्ट्रॉन, मतलब मूवमेंट हो रही है चार्ज पार्टिकल्स की दैट आर इलैक्ट्रॉन्स, सो दैट इलैक्ट्रॉन्स आर रिस्पोंसिबल फॉर कंडक्शन। ओके, सो ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਬਿਡਨ ਗੈਪ। ਦਿਸ ਗੈਪ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫੋਰਬਿਡਨ ਗੈਪ, ਔਰ ਇਹ ਫੋਰਬਿਡਨ ਗੈਪ ਹੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈਗਾ for insulation, if there is insulation in any kind of metals or not metals, any kind of materials। okay, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਸੂਲੇਟਰਸ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, these are those materials which I was talking about, like ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਸੂਲੇਟਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਵਿੱਚ ਫੋਰਬਿਡਨ ਗੈਪ ਹਿਊਜ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹਿਊਜ ਫੋਰਬਿਡਨ ਗੈਪ, ਕਿੰਨਾ ਹਿਊਜ ਫੋਰਬਿਡਨ ਗੈਪ, it will be like 5 electron volt to 10 electron volt or more। अगर ये 5 electron volt तो ज़्यादा गैप हैगा तो it will be like it will be like insulators। सो इंसੂਲੇਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਬਵ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਇੰਸੂਲੇਟਰ, ਫॉर श्योर ਇੰਸੂਲੇਟਰ। ਬਟ ਅਗਰ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਗੈਪ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਟਾਈਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸੋ ਹੁਣ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਇੰਸੂਲੇਟਰਸ ਦਾ। ਓਕੇ, ਇੰਸੂਲੇਟਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ,
oh god. ਸੋ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੋਰਬਿਡਨ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਫੋਰਬਿਡਨ ਗੈਪ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਔਰ ਅਬਵ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜੇ, ਟਿਪੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਾਇਮੰਡ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਇਮੰਡ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਬਿਡਨ ਗੈਪ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਓਕੇ, so 7 electron volt which is greater than 5 electron volt, so this is a good example of insulators। और सानू सारे ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਾਇਮੰਡ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਡਾਇਮੰਡ ਇਜ਼ ਇਨਸੂਲੇਟਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦ ਲਿਮਿਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਕੰਡਕਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 5 electron volt or less। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਅਗਰ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਬਿਡਨ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਰਬਿਡਨ ਗੈਪ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਫੋਰਬਿਡਨ ਗੈਪ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਅਨਦਰ ਟਾਈਪ ਆਫ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਯੈਸ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਸੋ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਟ 0 ਕੈਲਵਿਨ, 0 ਕੈਲਵਿਨ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਦੇ ਵਿਲ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਗੇ ਐਟ 0 ਕੈਲਵਿਨ, ਐਟ 0 ਕੈਲਵਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਐਟ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਐਟ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿਲ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੰਡਕਟਰਸ ਐਂਡ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ, ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਕੇ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਫੋਰਬਿਡਨ ਗੈਪ, ਨੋ ਫੋਰਬਿਡਨ ਗੈਪ। ਸੋ ਫੋਰਬਿਡਨ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਗਏ, ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਟ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵੇਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਦੇ ਕੈਨ ਜੰਪ ਇਨ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ। ਸੋ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਨੇ ਦੇ ਵਿਲ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ conductors, of course। So this is band theory which is explaining all the 3 different types or of solids, or can say band theory of solids ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ explain ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੂਡੇ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਟੂ ਗੈਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਗੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋਏ ਬਿਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ।